हिरण्यञ्च मे यश्च मे ऋषीशञ्च मे द्रवश्च मे श्यामञ्च मे लोभञ्च मे अग्निश्च मे आवश्च मे वीरुधश्च मे औषधयश्च मे कृष्णभत्यञ्च मे अकृष्णभत्यञ्च ग्राम्याश्च मे पशवहारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वित्तिश्च भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्मच मे शक्तिश्च मे अर्धश्च मयेमश्च महितिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च महीन्द्रश्च मे सोमश्च महीन्द्रश्च मे सविताश्च महीन्द्रश्च मे सरस्वती च महीन्द्रश्च मे घोषा च महीन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महीन्द्रश्च मे मित्रश्च महीन्द्रश्च मे वरुणश्च महीन्द्रश्च मे त्वष्टा च महीन्द्रश्च मे धाता च विष्णुश्च महीन्द्रश्च मे अश्विनो च महीन्द्रश्च मे मरुदश्च महीन्द्रश्च विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च महीन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च महीन्द्रश्च यौश्च महीन्द्रश्च मे दिशश्च महीन्द्रश्च मे मूर्धा च महीन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महीन्द्रश्च मे अहुन्दश्च मे रश्मिश्च मे यदाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे वागुंसश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे अश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मन्धीश्च मे आग्रहिणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतुग्रहाश्च मे अधिग्राह्याश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वदीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मे सावित्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्ट्रश्च मे महाग्निव्रतश्च मे आर्योजनश्च मे हित्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्णियाश्च मे श्रुतश्च मे तमसाश्च मे ग्रावानश्च मे स्वरवश्च मे वरवाश्च मे अधिशवनेश्च मे द्रोणकलशश्च मे वायुव्यानिच मे भूतभृच्च मे अधमनीयश्च मे आग्नेयीन्तश्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सतश्च मे प्रोढसाश्च मे अचताश्च मे अवभृतश्च मे सुगाकारश्च मे अग्निश्च मे भस्मश्च मे अक्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे पृथिवी च मे अदितिश्च मे दिदिश्च मे द्यौश्च मे सत्वरेरं वलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् इन्द्रो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे त्रिशतश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतुर्दशश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्विंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च विदश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च वस्न्यस्यान्त्यायनस्यान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च यदा देवाहो जनुरग्निर्बृहस्पतिरुक्थामदानि सर्वं सिषत् विश्वे देवा सोक्तवाचः पृथिवीर्मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिश्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं तत्त्वासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि साक्षात् आत्मासि नित्यं रूपं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभकारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् त्वं वाग्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दरूपीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते
सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं कैलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नरो निनो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं संस्कारत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्ति सोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूतोऽस्वरो अनादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं अनुस्वारपरः अर्थेन कालेन बुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपम् अकारपूर्णरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् समन्विता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ गं 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 गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवं कुशधारिणं रदन्तवरदं हस्ते प्राणं मोषितध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुशोभितं रक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमोदम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं योगी वरः ॐ नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्त्वग्नये नमो प्रविद्ये नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो वाचे याचो हिताय चारहिताय तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो वृषिभ्यो मन्दगृभ्यो मन्द्रमदिभ्यो मामामृषेर्मन्त्रवृतो मन्त्रमतिस्परादां मामामृषयोर्मन्त्रवृतो मन्त्रमतिस्परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासकं शिवामदस्तु सन्नो हस्तद्विपदे ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि भवानी सुन्दरस्वामी नमः श्री महागणाधिपते नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अमृताभिषेकोऽस्तु रुद्राभिषेकोऽस्तु यज्ञाभिषेकोऽस्तु स्वर्णाभिषेकोऽस्तु दिव्याभिषेकोऽस्तु साम्राज्यपट्टाभिषेकोऽस्तु श्री भवानी सुन्दरस्वामिने नमः महागणाधिपते नमः भवानी सुन्दरस्वामिने नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव शम्भो विष्णुं भवावाचस्य संगते इति क्षीरेण स्नपयामि
रतिक्रावर्णो अकारशं विष्णोरस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरप्रण आजोगुंसितार्षत् इति दक्षिणास्नपयामि शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वस्सभितोऽत्मना वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य स्थितिः इति आसनेन स्नपयामि मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सैन्धवः मात्रेण नः सन्तोषति मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवतं मधुजौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानमस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः इति मधुना स्नपयामि याः फलनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मिञ्चं स्मगंहसः इति फलोदकेन स्नपयामि ॐ आपो युष्ठामयो भुवः दानवोर्जेन धातन महेरणाय चक्षसे यो वस्यवतमो रसः तस्य भाजयते यनः वसतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावमो यस्य क्षयाय जन्मधा आपो जनयथा च नः ॐ दक्षिणोरावृणीमहे ऊर्ध्वं विधातु भेषजम् सहस्रशीर्षा पुरुषः स भूमिं विश्वतो वृत्वा पुरुष एवेदकं सर्वम् उतामृतत्वस्येवानः एतावानस्य महिमा पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादोर्धौदैपुरुषः ततो विश्वन्यक्रामतो तस्माद् विराड जायत स जातो अत्यरिच्यत यत्पुरुषेण हविषा वसन्तं तन्मानाः तं यज्ञं महेषि प्रोक्षन्न तेन देवा अयजन्त तस्मात् जिज्ञासा संवृतम् जलेषु मां रक्षतु मस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् दुर्गेष्वटव्याधिमुखादिषु प्रभुक्तायान् नृसिंहो सुरयोधपारिः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पस्वतं श्रयोनीतधरोवरा माम् उग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् द्वाद्वयादृशभो निर्जितात्मा द्वैपायनो भगवान् न प्रमोदात् बुद्धस्तु पाषण्डगणात् प्रमादात् मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमार्तवेणु देवो
सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवीभगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेषनिपिषोत्पन्ना विपन्नकोणावलिः सहस्रतीर्थवदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविदायिनी निजाघ्रानोपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमंसदिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहा सुप्तिसम्पुटमम्बिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपा विवर्जिता ह्रीङ्कारी हीमते रुद्रा हेयोपादेयवर्जिता अंशकाराग्नि रम्या राजीवलोचना लञ्जनीरमणीरस्या रणकिङ्कणिमेखला रमा रागेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमणलम्पटा काम्या हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे अंतर्मुख समाराज्या बहिर्मुखसुलभा श्री त्रिवर्तनिलया त्रिसाधिप्रमालिनी निरामया निरालंका स्वात्मा रामा सुधास्मृतिः संसार पंक निर्मग्ना समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्य विवर्जिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वभ्राता विद्रुमावा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोस्ति प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्याणिदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगान प्रिया साम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वा पद्विन्वारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा दीन समर्चिता चैतन्याग्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला दक्षिणा राजा दरस्नेह मुकाम्बुजा कौलिनी वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् नमस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताच्च महाजहार चक्रप्रविद्वान् तमेवं विद्वान् अमृतय भवति नायः पन्थायनाय विद्यते नमोऽस्तन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीरूपाय विद्महे श्रीसुदर्शनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपतिः
ब्रह्मा शिवो मे नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भवानी सिंहस्वामिने नमः। महागणाधिपतये नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। छत्रम् आच्छादयामि। चामरं वीचयामि। गीतं श्रावयामि। नृत्यं दर्शयामि। समस्ताङ्गोलिकारोहणास्यारोहणगजारोहण संस्काराचोपचारान् मनसा समर्पयामि। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा ఉన్నది. ఒప్పుకోండి ఒప్పుకోకండి, మాస్టర్ భాగవతంలో ఇచ్చింది. ఆనందం ఎక్కడ ఉన్నది? ఒక్క భగవత్ స్మరణలో మాత్రమే ఉన్నది. ఎట్లా చెప్పగలవయ్యా? మిగతావన్నీ టెంపరరీ, ఇవన్నీ అశాశ్వతమైనటువంటివి, ఒకనాటికి మనల్ని వదిలిపోయేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా. కానీ వదిలిపోవండి. నేను ఇల్లు చాలా గట్టిగా కట్టుకున్నాను, 100 ఏళ్ళు ఉంటుంది. నిజమే, 100 ఏళ్ళు ఉంటుంది, ఇల్లు గట్టిగా కట్టుకున్నావు. కానీ నువ్వు వదిలిపోవాలిగా ఒకనాటికి. నువ్వన్నా వాటిని వదిలిపోవాలి, అవన్నా నిన్ను వదిలిపోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో భార్య పిల్లల్ని కూడా కలిపారు. మరి వదిలిపోవాలి కాబట్టి వాళ్ళ పట్ల విముఖంగా కాదండి, వదిలిపోవాలి కాబట్టి వాళ్ళని ఇంకా ప్రేమగా చూసుకోవాలి, ఇంకా అపురూపంగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే టెంపరరీ కదా. ఎప్పుడు ఉండేవాడిని అయితే ఒకరోజు వచ్చిపోయే చుట్టం అపురూపం కదా. కనుక టెంపరరీ కాబట్టి వాడిని ఇంకా బాధ్యతగా, ఇంకా ప్రేమగా, ఇంకా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎవరైనా సరే, భార్య పట్ల భర్త అయినా, భర్త పట్ల భార్య అయినా, వీళ్ళిద్దరు పిల్లల పట్లైనా, పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పట్లైనా ఇంకా అపురూపంగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకని? టెంపరరీ. కనుక శాశ్వతుడు ఎవరు? పరమాత్మ, భగవంతుడు ఒక్కడే శాశ్వతుడు. కనుక నిజమైన ఆనందం ఎక్కడ ఉంది? ఏది శాశ్వతమో దానిని పట్టుకుంటే నిజమైన ఆనందం ఉంది. కనుక భగవత్ స్మరణ ఒక్కటే ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది అని మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారండి. కనుక ఈ వారం రోజులు కూడా చక్కగా భగవంతుని అవతార విశేషాలు, ఆ కథలు, భక్తుల కథల ద్వారా భగవతత్వము ఇవన్నీ వింటూ ఉన్న పరీక్షిత్తు మహారాజు మహదానందం పరీక్షలు అంటున్నారు. పరీక్షిత్తు మహారాజే మనకు ఉదాహరణ. కనుక మహదానందం కావాలా? భాగవతం దగ్గరికి రా. బాగుంది. మాస్టర్ ఇక్కడ ఇంకా చాలా గొప్ప మాట అన్నారు. వారం రోజులకు ముందు పరీక్షిత్తు ఎట్లా ఉన్నాడు, వారం రోజుల తర్వాత పరీక్షిత్తు ఎలా ఉన్నాడు. ఈ వారం రోజుల్లో ఏం జరిగింది? శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేశాడు. సుఖయోగి చెప్తుంటే విన్నాడు, అంతే కదండి. కనుక ఈ వారం రోజులకి ముందు ఎట్లా ఉన్నాడు, తర్వాత ఎట్లా ఉన్నాడంటేట, ఈ వారం రోజులకు ముందు నేను చనిపోతున్నాను, నేను చనిపోవుదును అనుకున్నాట. ఈ వారం రోజుల తర్వాత నేను చనిపోవటం కాదు, దేహాన్ని వదిలేస్తున్నాను. అదండి తేడా. మనం చనిపోవడం అంటే దుఃఖము, అమ్మో వెళ్ళలేము.
ఒక వ్యాపారస్తుడు ఉన్నాడు. ఆ వ్యాపారస్తుడు బాగా సంపాదించాడు, అన్ని రకాలు బాగా సంపాదించాడు, వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు. 3 కొడుకులు, కోడళ్ళు, కూతురు, అల్లుడు, భార్య, పిల్లలు, పెద్దవాడు అయ్యాడు. పాపం డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు. ఈ డెత్ బెడ్ మీద ఉన్న సమయంలో ఆయనకి తెలివిపోయింది. ఇంకొక పావు గంటలో ఆయన చనిపోతాడు అనగా తెలివి వచ్చిందట. తెలివి వచ్చి అందరినీ గుర్తుపెట్టాడు. భార్య, పిల్లలు, కొడుకు, పెద్ద కొడుకు. నా భార్య ఎక్కడుందని అడిగాడు. ఇదిగో అయ్యా నీ తల దగ్గర కూర్చోండి, బాధపడుతోంది. నా పెద్ద కొడుకు ఎక్కడున్నాడు? అదిగో పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు, ఆయన కూడా పాపం బాధపడుతున్నాడు. చిన్న కోడలు ఎక్కడుంది, కూతురు ఎక్కడుంది, మనవడు ఎక్కడు, మనవడు అందరిని అడిగాడు. అందరూ చుట్టూరానే ఉన్నారు. అందరిని అడిగి అందరినీ చూపించాక చివరికి అన్నట్ట, మీ మొహాల మండ, అందరు ఇక్కడే ఉంటే మరి కొట్టు దగ్గర ఎవరున్నారా అన్నాడు. కొట్టు వదిలేసి అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు, అందరు ఇక్కడ ఉంటే ఇంకా కొట్టు దగ్గర ఎవరున్నారా అన్నాడు. కనుక ఎందుకు చెప్పుకుంటూ ఉన్నామంటే, చనిపోవాలంటే బాధ, ఇవన్నీ బంధకాలు. ఆస్తి, ఇల్లు, హోదా, వ్యాపారము, ఉద్యోగము, డబ్బులు, ఈ డబ్బులన్నింటినీ వదిలేసిపోవాలి. ఇంత కష్టపడి సంపాదించాం, ఈ డబ్బులు సామాన్యంగా సంపాదించాము, ఇవన్నీ ఇక్కడే పెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ పరీక్షిత్తుకు లేవండి, ముఖ్య ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అంటే మాస్టర్ ఇక్కడ అన్న వాక్యం ఏమిటంటే, నేను చనిపోవదును అని అనుకుంటున్నటువంటి పరీక్షిత్తు తాను చనిపోక దేహము విడిచెను. ఆయన చనిపోలేదు, దేహాన్ని వదిలేశాడు. అంటే దేహాన్ని వదిలేయటం అంటే సహజం. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు మరణాన్ని ఇన్వైట్ చేయమంటాడు, మృత్యువుని ఇన్వైట్ చేయమంటాడు. అంటే అంత సహజంగా ఎవరికైనా ఉండేదేగా, ప్రతి జీవితంలో ఉండేదేగా. దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా అని చెప్పారు. ఈ పెళ్లి ఉపనయనం ఎట్లా అయితే మార్పు, ఇది ఆ మార్పుల్లోకి ఎలా విశేషమైనటువంటి మార్పు. కనుక నేను చనిపోవదునని అనుకుంటున్న పరీక్షిత్తు తాను చనిపోక దేహము విడిచెను. సరే, ఇది ఒక పరంపర అండి, ఒక సంప్రదాయం ఉంది. శ్రీమద్ భాగవతముకు ఒక పరంపర, ఒక సంప్రదాయము మనకు పెద్దలు తెలియజేస్తారు. ఈ భాగవతాన్ని మొట్టమొదట మనం పరీక్షిత్తుకి సుఖయోగి బోధించాడని చెప్పుకుంటున్నాం. అసలు మూలం ఎక్కడ, ఆ సుఖయోగికి ఎట్లా తెలిసింది? ఇది ఇచ్చారండి. మొట్టమొదట నారాయణుడు అంటే సాక్షాత్ పరమాత్మ భగవంతుడు బోధించాడు. ఎవరికి? నారాయణుడు బ్రహ్మగారికి చెప్పాట. మొట్టమొదట నారాయణుడు బ్రహ్మగారికి చెప్పినప్పుడు ఇది 4 శ్లోకాలు, చతుశ్లోకి భాగవతం అంటారు. భగవద్గీత కూడా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించాడు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించింది ఎంతసేపు? కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే. మరి ఆవిడ ఇంత పెద్ద గ్రంథము అన్ని కొద్ది నిమిషాలు ఎట్లా బోధించాడండి? ఎట్లా? మనం పుస్తకం చూస్తే ఇంత లాభం ఉంటుంది కదా. కొన్ని శ్లోకాలు లెక్కేసుకున్నా 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి కదా. 700 శ్లోకాలు ఆ కొద్ది నిమిషాల్లో. ఆ యుద్ధం ప్రారంభం కాబోతోంది, ఇరు సైన్యాలు కూడా బారులు తీరి ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో బోధించాడండి కృష్ణుడు అర్జునుడికి. ఆ కొద్ది నిమిషాల్లో ఎట్లా బోధించాడండి? 700 శ్లోకాలు. అంటే ఆయన బోధించినప్పుడు అది అమరవాణి, వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, అమరవాణి. దాన్ని తర్వాత వేదవ్యాసుడు చక్కగా చందోబద్ధం చేసి మనకు అందించాడు. అది ఆ కొద్దిది. అంటే అర్జునుడి స్థాయికి ఆ కొద్ది శ్లోకాల్లో చెప్తే సరిపోతుంది, కొద్ది భాషలో చెప్తే సరిపోతుంది. అట్లాగే నారాయణుడు బ్రహ్మగారికి మొట్టమొదట 4 శ్లోకాలలో బోధించారు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మగారు నారదులకు ఉపదేశం చేశారు. అది కూడా చాలా విస్తృతమైనటువంటి టాపిక్ అండి, మనకి మొదట్లోనే వస్తుంది. బ్రహ్మగారు నారదునికి బోధించారు, నారద మహర్షి వ్యాసునకు బోధించాడు, వ్యాసుడు శుకునకు బోధించాడు. వ్యాసుని కుమారుడు శుకుడు, శుకుడు పరీక్షిత్తు మహారాజుకు బోధించాడు. అంతేకాక అనేక మంది సాధకులు, యోగులు, మునులు, భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తారు. అదొక పెద్ద వేదవేత్తల ఇల్లు. ఆ ఇంట్లో ఈవిడ పని మనిషిగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఆ పని మనిషికి ఈ పిల్లవాడు, చిన్న పిల్లవాడు, 5 ఏళ్ల బాబు. వాళ్ళందరూ చక్కగా భగవత్ సంబంధమైన విషయాలు చర్చించుకుంటుంటే, మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటే, దాని లోతుపాతులన్నీ కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటే, ఈ పిల్లవాడు వారికి సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. ఒరే
కాస్త పంచపాత్ర తీసుకురాపో, తీసుకొస్తాడు. అరే ఈ బట్ట కాస్త పిండి ఆరేరా, పిండి ఆరేసే వస్తాడు. అట్లా వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ వాళ్ళ మాటలే వింటూ అనురక్తుడై వాళ్ళ దగ్గరే కూర్చునేవాడండి ఈ 4 రోజులు, ఈ 4 నెలలు కూడా చాతుర్మాస దీక్ష. నారదుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతం. ఫలితంగా ఏమైంది? వాళ్ళు వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ పిల్లవాడి భక్తికి, ఈ పిల్లవాడి శ్రద్ధకు, ఈ పిల్లవాడు చేసుకుంటున్నటువంటి సాధనకు వాళ్ళు సంతోషించి, ఆయన నీకు ఒక మంత్రం ఇస్తాము, చక్కగా చేసుకుంటావా? పరమానందం ఆయన తప్పకుండా చేసుకుంటారు. ఆ మంత్రం ఇచ్చి వాళ్ళు వెళ్తారు. ఆ మంత్రాన్ని జపం చేసుకుంటూ సాధన చేసుకుంటూ ఉంటాడు నారద మహర్షి. ఈ సాధన 3 దశల్లో ఉంటుంది, 3 సోపానాల్లో ఉంటుంది అని మాస్టర్ ఇచ్చారు. మొట్టమొదటి సోపానము ఏంటంటే విష్ణుపాసన, రెండవది వాసుదేవోపాసన, మూడవది నారాయణోపాసన. విష్ణుపాసన, వాసుదేవోపాసన, నారాయణోపాసన 3 పద్ధతుల్లో ఉంటుంది ఉపాసన. ఈ 3 స్టేజెస్ దాటాడు నారద మహర్షి. ఏమిటండి ఆ స్టేజెస్? విష్ణుపాసనము అని అంటే కనుక నామరూపాలు కనిపిస్తున్నటువంటి అన్ని నామరూపాలలో జీవులలో కూడా భగవంతుణ్ణి దర్శించడం. అంటే పుల్లయ్య, సుబ్బయ్య, వెంకయ్య ఇంతమంది కనిపిస్తారు. వాడికి పుల్లయ్యని చూసినా భగవంతుడే, సుబ్బయ్యని చూసినా భగవంతుడే, వెంకయ్యని చూసినా కూడా భగవంతుడే కనిపించటము అనేటువంటిది సాధన చేయాలి. దానిని విష్ణుపాసనము అంటారు. ఇక తర్వాత రెండవ స్టేజీ, అంటే నాకు సమయం లేదండి, అందువల్ల కొంచెం నేను క్లుప్తంగా చెప్తూ ఉన్నాను. రెండవది వాసుదేవోపాసన, అంటే నామరూపాలలో మాత్రమే కాకుండా చేష్టలలో కూడా అంతర్యామిని దర్శించటము. అంటే అర్థం ఏంటంటే నామరూపాలలో దర్శించడం అంటే గోపాల్ గారు ఉన్నారు, ఇప్పుడు చక్కగా వాళ్ళపై ప్రభావాన్ని చూపలేవు. అవసరమైతే వాళ్ళు ఇంకో దేహంలోకి వెళ్తూ ఉంటారు, అవసరమైతే పిలవబడినప్పుడు వీళ్ళు ఇంకో దేహంలోకి లాగబడుతూ ఉంటారు. మహాభారత యుద్ధం అంతా జరిగాక ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వస్తాడు ఒకసారి, యుద్ధం అంతా పూర్తయిపోయిన కొద్ది రోజులు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడిని పట్టుకుంటే శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లా స్థాణువుగా ఒక కత్తిలాగా ఉంటాడు, ఏమి కదళ్ళు. తర్వాత కొద్దిసేపటికి శ్రీకృష్ణుడు కలిసి ఏం బావా వచ్చావా అని అడుగుతాడు ధర్మరాజు. ఏమయ్యా, ఏమిటి నువ్వు ఇప్పటిదాకా ఉలుపు లేదు పలుపు లేదు, ఒక కట్టెలాగా ఉన్నావు, ఒక స్థాణువులాగా నిలబడిపోయావు అని అంటే ఏమీ లేదు ధర్మజ, శరతల్పగతుడైనటువంటి భీష్ముడు ప్రార్థన చేశాడు, అందువల్ల ఆ భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళానని చెప్తాడండి. కనుక భగవంతుడిలో తాదాత్మ్య స్థితి చెందటం, భగవంతుడిలో ఐక్యం అవ్వటము, తాను ఉండకపోవటం, ఇది నారాయణోపాసన. విష్ణుపాసన, వాసుదేవోపాసన, నారాయణోపాసన, ఈ అన్ని స్టేజెస్ నారద మహర్షి దాటాడు. పూర్వజన్మ సంగతి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనం. నారద మహర్షి పూర్వకల్పంలో పూర్వజన్మలో ఉన్నటువంటి సంగతి. అప్పుడు ఈయన ఆ సిద్ధి సాధించిన తర్వాత, సాధన పూర్తి అయిన తర్వాత పాపం మాతృవియోగం జరిగింది, తల్లి గతించడం జరిగింది. ఒక పాము కాటుకి గురయ్యి ఆ తల్లి ప్రాణాలు వదిలేస్తుంది. అప్పుడు నారద మహర్షి బాధపడలేదు. ఎందుకు బాధపడలేదు? భగవంతుడి రూపాలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, దీనిలో బాధపడాల్సిందేముంది? ఎందుకని? సాధన పూర్తి అయిన వాడు కాబట్టి. ఈ సాధనే కనుక ఆయన పూర్తి చేసుకోకుండా ఉంటే ఏడవటము, భగవంతుడా నువ్వు అన్యాయం చేసావంటము, ఈ రకరకాలు ఉంటాయి. కనుక ఈ సాధన పూర్తి చేసుకున్నవాడు కాబట్టి నారదుడు దుఃఖించలేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ 3 సోపానాలు చెప్పుకున్నాం మనం. ఈ 3 సోపానముల ఆచరణీయమైనటువంటి మార్గమును అనుభూతికి అందించి ఉపదేశించుటయే భాగవతము యొక్క పరమార్థము. జాగ్రత్తగా మాస్టర్ వాక్యాలు మనం ఒక అట్ట మీద రాసుకొని ఒక గోడకు పెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు చూసుకోవాల్సిన వాక్యాలు ఉంటాయి. కొన్ని మనకి ఎప్పుడు దృష్టి అటువైపు మరలితే అప్పుడు చూసుకోవటం, మళ్ళీ వాటిని మననం చేసుకోవటం. అట్లాంటి వాక్యాల్లో ఇట్లా ఇదొకటి.
కనుక ఈ 3 సోపానముల ఆచరణీయమైనటువంటి మార్గమును అనుభూతికి అందించి, ఏదో మాటల్లో చెప్పుకోవటం కాదు, ఏదో పరీక్షలో క్వశ్చన్ ఇస్తే ఈ క్వశ్చన్ చక్కగా బట్టి రాయటం కాదు, అనుభూతికి అందాలి. ఇట్లా ఉంటాడు, ఫలానా ధ్రువుడు ఇట్లా ఉంటాడు. సూటిగా అవ్యక్తుడకు భగవంతుడిని సేవించినప్పుడు కలగదు. కనుక భాగవత జనులు భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని సేవించినప్పుడు కలిగేటువంటి అనుభూతి సూటిగా భగవంతుడిని సేవించినప్పుడు కలగదు. భగవంతుడు సూటిగా అందడు. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ పాయింట్. డైరెక్ట్గా భగవంతుడు అంటాడు. భగవంతుడు ఎవరి ద్వారా అందుతాడు? భాగవతుల ద్వారా అందుతాడు. యోగులు, సిద్ధులు, భక్తులు, సాధకులు, పరమ గురువులు, అనంతకృష్ణ గారు లాంటి వాడు, వాళ్ళ ద్వారా భగవంతుడు అందుతాడు. కనుక మీరు దేహము ధరించిన వారు కనుక అవ్యక్తమైన మార్గము దుఃఖము కలిగించును అని కృష్ణుడు గీత యందు ఉపదేశించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. చదువు, సంఖ్య, అనుష్ఠానము ఇవేమి పట్టట్ల. ఇంకా యుక్త వయస్సు వచ్చేసరికి పెద్దవాడైన కొద్దికి ఈ దుర్వ్యసనాలన్నీ బాగా బలమైనవి, ఇంకా ఎక్కువైనవి. ఈ తండ్రికి తలవంపులు తెస్తూ ఉన్నాడు, పెద్ద ఇబ్బందికరంగా మారాడు. ఒక అతను అంటాడు, అయ్యా మీ వాడిని అదిగో ఆ మద్యం దుకాణం దగ్గర చూసామంటాడు. ఒక అతను అంటాడు, ఇంకో మీ వాడిని ఇప్పుడే చీట్ల ప్యాకెల దగ్గర చూసామన్నాడు. ఇంకో అతను వ్యభిచారి గృహాల దగ్గర చూసామండి మీ పిల్లవాడిని అంటూ ఉన్నాడు. తండ్రికి ఎంత తలవంపులండి. తండ్రి బాధపడుతూ ఉన్నాడు. ఈ దుందుకారి వీడి వేషాలను చూసి క్రమక్రమంగా వీడి వేషాలు పెరగసాగినాయి. ఆస్తి మొత్తం హారతి కర్పూరంలాగా హరించుకోబడబోయింది. ఇల్లు కూడా అమ్మేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది భరించలేక ఆత్మదేవుడు ఒక నదిలోకి వెళ్ళి ప్రాణాలను వదిలేస్తాడు. కొంతకాలానికి తల్లి కూడా దుఃఖంతో ఆమె కూడా ప్రాణాలు వదిలేస్తుంది. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు కదండి. ఇంకా ఈ దుందుకారి చేష్టలకి ఇంకా అది వరకు కాస్త అదరాయించి బెదరాయించి అడ్డం పడేవాళ్ళన్నా ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా లేరు. ఇంకా వీడి ఇష్టారాజ్యం. 5 వ్యభిచారులైనటువంటి స్త్రీలను భార్యలుగా తెచ్చుకున్నాడు. వాడు 5 పెట్టుకున్నాడు. ఇంకా వాళ్ళని పోషించాలి. వాళ్ళని పోషించాలంటే ఎట్లా? దొంగతనాలకు అలవాటు పడ్డాడు. దొంగతనాలు చేసి 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 అది కూడా ఆ అలవాటు కూడా పెరిగి రాజుగారి ఖజానా నుంచి దొంగిలించడం మొదలుపెట్టాడు. ఇది పద్మపురాణంలో ఉన్న కథేనండి. రాజుగారి ఖజానా నుంచి దొంగిలించి అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఈ వ్యభిచార స్త్రీలకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఇటు పక్కన గోకర్ణుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? ఇంకా తల్లిదండ్రులు ఉండగానే గురువు గారి దగ్గర అధ్యయనం చేయడానికి వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాడు. అక్కడ తల్లిదండ్రులు గతించాలన్న సంగతి తెలిసిన వెంటనే వాళ్ళకి చేయాల్సినటువంటి ఉత్తర క్రియలన్నీ కూడా సశాస్త్రీయంగా చేశాడు. గయాశ్రాద్ధము, ప్రయాగ, కాశీ అన్నీ తిరిగి వాళ్ళ ఉత్తర క్రియలన్నీ కూడా చక్కగా నిర్వహించాడు. అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు కదండి. వేదము, శాస్త్రము, పద్ధతి అన్ని తెలిసినటువంటి వాడు, నేర్చుకున్నటువంటి వాడు, 4 నేర్పేటువంటి వాడు. ఈ పక్క ఈ దుందుకారు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? రాజుగారి ఖజానా నుంచి దొంగిలించుకొస్తూ ఉన్నాడు, ఆ ధనం తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు. సరే, ఒకరోజు ఈ 5 వ్యభిచార స్త్రీలు కూడా వీళ్ళు ఒక మీటింగ్. అసలు దాంట్లో ఎసెన్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలో చెప్పాలని పిల్లలందరూ ఉత్సాహపడుతున్నారు. అంతేకాదు ఇది గత మనం 2 నెలల నుంచి లాస్ట్ శుక్రవారం, నెలలో ఆఖరి శుక్రవారం రాత్రి మనం ఈ గ్రంథాల గురించి చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడే మనం కలిసి సహజీవనం చేస్తున్నాం. 2 సార్లు చెప్పింది. ఈ నెల 3వ నెల ఇది. ఈ సందర్భంగా మనం ఈరోజు పెట్టుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ వచ్చే నెల నుంచి మళ్ళీ లాస్ట్ మంత్ పెట్టుకుంటాం. లాస్ట్ ఫ్రైడే పెట్టుకుంటాం. ఈ నెలలో మాత్రం ఈ రోజుకి ఈ మాస్టర్ గారు ఆరాధన దినోత్సవంలో అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు పెట్టుకుంటున్నాం. ఇంకా పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు స్టేజ్ మీదకి వస్తారు. పిల్లలు రెడీ అయ్యారు సప్త ఋషులుగా. అందరూ పైకి రండి.
అందరి పైన కూర్చోండి. సుపర్ణ సూత్రముకు అశ్విని దేవత స్తోత్రముకు అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఈ రెండు ఈ శతాబ్దముకు జ్ఞానోదయాన్ని కలిగించవచ్చు. 33,000 దేవతలకి వీరిద్దరే వైద్యులు, అనగా చీఫ్ డాక్టర్స్. అంటే మన వైద్యులు కూడా నయం చేయని రోగ నివారణ మన ఈ అశ్వినులతో నయం కావలసింది. ఉదాహరణకు పూర్వగౌ పూర్వజో చిత్రభాను రావాసం సామి తపసాహ్యనస్తం దివ్యో సుపర్ణో విరజో విమానో అరిక్షిపంతో గుమనాని విశ్వ స్తోతుం నశక్నోమి గుణే భవంతో చక్షుర్విహీన పతి సంప్రమోహ దుర్గేహమస్మిన్ పతితోస్మి కూపే యువాం శరణ్యో శరణం ప్రపద్యే. ఓ అశ్వినుల దేవతలారా, మీ మహిమలను గుణములను వర్ణించుటకు నాకు ఏమాత్రం సమర్థత లేదు. కనులిపోయిన వాడిని, దారి తప్పి బావిలో పడిపోయాను, పైకి రాలేదు. మిమ్మల్ని శరణు కోరుతున్నాను, రక్షించండి. వాసుదేవ. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ. చిరంజీవి పేరు సౌశీల్య చాలా చక్కగా చెప్పిందండి. అయితే మిగతా ఇంకా 5 ఉన్నారు. మీ 5 ఒక సూచన ఏం చేస్తూ ఉన్నానంటే, తప్పకుండా మీరు పుస్తకం చూడండి. మధ్యలో ఏమి పర్వాలేదు. అమ్మాయి పుస్తకం చూడకుండా ఉండాలేమో అని అనుకొని మధ్యలో కాస్త గాబరా పడింది తప్పితే, తప్పకుండా మీరు పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకోండి. మధ్యలో పుస్తకం వైపు చూడండి. ఏమి అందులో తప్పులేదు, చక్కగా పుస్తకం చూడవచ్చు. ఈ ఉపమన్యువు కథ చాలా చక్కగా నెరేట్ చేసిందండి సౌశీల్య. ఉపమన్యువు నిజంగానే ఆ అమ్మాయి చెప్పినట్టుగా ఒక బావిలో పడిపోతాడు. బావిలో పడిపోయి అంటే జిల్లేడాకుని తిందామని, ఏదో ఆకులు ఆలమలు తిని కడుపు నింపుకుందామని అన్నిటితో పాటు ఆ జిల్లేడాకు కూడా వస్తుంది. ఆ జిల్లేడాకును అటు నలిపి ఇటు నలిపి కంటికి పూసుకుంటాడు. కళ్ళు కనిపించవు. ఆ దిగుడు బావిలో పడిపోతాడు. మాస్టర్ ఉపనయన సంస్కృతిలో కూడా చెప్తారు ఈ కథ. ఆ దిగుడు బావిలో పడిపోయినప్పుడు అప్పుడు సాయంత్రానికి గురువు గారు వస్తారు. అందరి శిష్యులు ఇల్లు చేరారు, ఈ ఉపమన్యువు ఇల్లు చేరలేదని వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. పాపం వెతుక్కుంటూ వస్తే, గురువు గారు నేను ఈ బావిలో పడిపోయానండి, ఇట్లా జరిగిందండి, మరి ఏమిటి తరుణోపాయము అని అంటే, ఏం అక్కర్లేదు నాయన, నువ్వు అశ్విని దేవతల స్తోత్రం చెయ్యి, లోపల నుంచే అశ్విని దేవతల స్తోత్రం చెయ్యి అని చెప్తాడు. అంటే గురువు గారు శిష్యుడు అంటాడు, ఉపమన్యువు ఏమండి నాకు సంస్కృతం వచ్చా, కొత్తగా చేరిన శిష్యుడు. పాపం అతనికి స్తోత్రం, అశ్విని దేవతల స్తోత్రం అంటే ఏమొస్తుంది? మనం ఎంఎస్సి లెక్క ఆ 7వ తరగతి వాడికి ఇచ్చి ఎంఎస్సి లెక్క చేయమంటే ఏం చేస్తాడండి? నాకేం సంస్కృతం వచ్చండి, నాకేం మంత్రాలు వచ్చండి, నేనే అశ్విని దేవతల స్తోత్రం చేస్తానంటాడు. అప్పుడు గురువు గారు అంటారు, ఏ మంత్రాలు అక్కర్లేదు నాయన, నీకు తోచిన పద్ధతిలో చక్కగా అశ్విని దేవతల ప్రార్థన చేయి. అశ్విని దేవతలు అంటే గాడ్ ఆఫ్ హెల్త్, ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మనం పౌర సరఫరాల శాఖ, రవాణా శాఖ, హోంశాఖ ఎట్లా ఉన్నాయో దేవతల్లో కూడా డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన దేవతలు అశ్విని దేవతలు. ఆ అశ్విని దేవతల్ని స్తోత్రం చేయి నాయన అని చెప్తాడు. అంటే అప్పుడు అతనికి రాకపోయినా సరే తనకు తెలిసినట్టుగా లోపల నుంచి చందోబద్ధంగా అతని నుండి శ్లోకాలు వెలువడతాయండి. అతనికి తెలియదు, ప్రార్థన చేస్తాను కానీ గాడ్ ఎక్కడ కనిపించలేదు అని అంటారు. అప్పుడు నారద మహర్షి ఏమంటారంటే, గాడ్ చాలా పెద్ద రాక్, నీకు ఎక్కడ కనిపించదు, ఆయన అన్ని చోట్ల నీకు ఎక్కడైతే కనిపించడు అనుకుంటావో అక్కడైనా దాక్కుంటాడు అనేసి చెప్తారనమాట నారద మహర్షి. అప్పుడు నారద మహర్షి అంటారు, అయితే నువ్వు వెళ్ళి నీ రూమ్లో చూడు, నీ ఇంట్లో చూడు, దేవుడు కనిపిస్తాడేమో అని అంటే, అప్పుడు రాక్షసుడు ఎక్కడైనా ఎనిమిది నా రూమ్లోనే ఉంటాడా, అది నా ఇంట్లో ఉంటాడు అనేసి అంటాడు. కానీ
కాదు వెళ్ళి ఎత్తుకొని దేవుడు కనిపిస్తాడు అనేసి అంటాడు. నారద మహర్షి గారు అంటారు. అప్పుడు ఆయన వెళ్ళి వాళ్ళ ఇల్లు కూడా ఎత్తుకుతారు. రాక్షసుడు వెళ్ళి తన ఇల్లు ఎత్తుతాడు. లేడు, అక్కడ కూడా వాళ్ళ గాడ్ కనిపించదు. ఆ తర్వాత నీ సీక్రెట్ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఎత్తుకో అనేసి అంటారు. అక్కడ కూడా గాడ్ కనిపించదు. ఆ తర్వాత నీ జోబులో ఎత్తుకో అంటారు. నీ జోబులో ఎత్తుకోమంటే జోబులో ఎత్తుతాడు, జోబులో కూడా కనిపించదు. ఆ తర్వాత నీ ఇన్నర్ జోబులో ఎత్తుకో అనేసి అంటారు. ఇన్నర్ జోబ్ ఎక్కడ కానీ మొత్తం ఎత్తుకున్నా కూడా ఇన్నర్ జోబ్ కనిపించదు, అలానే గాడ్ కూడా కనిపించదు. అప్పుడు నీ మనసులో ఎత్తుకో అనేసి నారద మహర్షి గారు అంటారు. అప్పుడు ఆయన మనసులోకి వెళ్ళి ఆ మనసులో ఎతకంగా ఆ రాక్షసుడికి తన ముఖం మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఆ మనసులో. కాబట్టి నారద మహర్షి గారికి అదే చెప్తారు, నా మనసులో నా ముఖమే ఉంది, దేవుడు కనిపించలేదు నాకు అంటే, ఓ పిచ్చివాడా, దేవుడు అనేవాడు నీ రూపంలోనే ఉన్నాడు, దేవుడు అనేవాడు నీలోనే ఉంటాడు అనేసి నారద మహర్షి రాక్షసుడు చెప్తాడు. అంటే ఈ కథ ఏమంటే నాకు ఇంకో కథ గుర్తొచ్చింది. ఏంటంటే హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుని కథ. ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు కూడా వాళ్ళ తమ్ముడిని ఎవరో చంపేశారని చెప్పి వారి కోసం భూలోకాలు, పాతాళ లోకాలు, అలాగే పైన లోకాలు అన్నీ ఎక్కుతారు. కానీ ఆయనకి ఎక్కడ గాడ్ కనిపించదు. అయితే ఆ హిరణ్యకశిపుని యొక్క కొడుకే ప్రహ్లాదుడు. ఆ ప్రహ్లాదుడు మాత్రం ప్రతి ఒక్క నాన్ లివింగ్ థింగ్, లివింగ్ థింగ్, నీళ్ళలో అంటే నీళ్ళలో దేవుడు కనిపిస్తాడు, మంటలో అంటే మంటలో దేవుడు కనిపిస్తాడు, ఏనుగులో ఎక్కడ ప్రతి చోట తను దేవుడిని చూడగలుగుతాడు. కానీ హిరణ్యకశిపుడు చాలా సింపుల్. పరీక్షిత్ ఎత్తని వారు పరీక్షిత్ మహారాజు కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం. ఇది కానిది ఎవరైనా చెప్పండి. నేను సంతోష్ పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే, తన అభిమన్యుడి భార్య గర్భంలో తను చనిపోయి పుడతాడు. అందుకనే తనకి పరీక్షిత్ అనే పేరు వస్తుంది. అంటే ఆ మరణాన్ని ముందే జయించి తను ఏమంటారు మొత్తం రాజ్యానికి రాజు అవుతాడు మొత్తం కలిపి. అందుకు పాండవుల తదనంతరాన్ని కురు సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన వ్యక్తి పరీక్షితుడు. కానీ పరీక్షిత్ ఆ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అశ్వత్థామ అస్త్రం వేసి ఆయన చంపడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ అస్త్రం వచ్చేసరికి అది కాలిపోతూ విపరీతమైన వేడితో ఉండడం వల్ల ఈ గర్భంలో ఉన్న శిశువు అంతా చూస్తూ ఉంటాడు. ఏంటిది, ఏం జరుగుతుంది, ఏంటి అనేసి బాగా చూస్తూ ఉండడం వల్ల పరీక్షిత్ ఎన్నంగా చూడటం వల్ల ఆయనకి పరీక్షిత్తు అని పేరు వచ్చింది. పరమ భక్తుడు భగవంతుడు ఎవరు అని చూస్తా అంటే భగవంతుడి కోసం అన్వేషణ, భగవంతుడి కోసం వెతకటం అది ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది? పుడుతూనే ప్రారంభమైంది. అందువల్ల పరీక్షిత పేరు. పరిత ఈక్షిత పరీక్షిత, పరీక్షగా పరీక్షిస్తారు. నెక్స్ట్ పేరు అంగద. కింద యువరాజు అంగదుడు వాలి కొడుకు. తర్వాత ఈ రామరావణ యుద్ధంలో కూడా అతను హనుమంతుడు యుద్ధానికి ముందు కూడా అతను దూతగా వెళ్తాడు. రాముడు దూత కూడా రావణుడికి చెప్పి యుద్ధాన్ని కూడా. ఓకే, ఇంకెవరైనా ఎవరైనా క్రిస్మస్ వెళ్ళిపోతున్నారు? దుష్యంతుడు వేటకెళ్ళినప్పుడు ఈ అమ్మాయిని అడవిలో మోహిస్తాడు. తర్వాత అతను మోహించిన రాజ్యానికి ఉంగరం ఇస్తాడు, రాజ్యానికి రమ్మని. తర్వాత ఈ జాతరలో దూర్వాస మహాముఖ్యుడు పట్టించుకోకుండా శాపం పెడతాడు, ఎవరి కోసం పరిగెత్తుతున్నావో ఆయన మర్చిపోతాడు అని.
తర్వాత ఆమె పెట్టుకుంటే ఎట్లా అని అంటే ఈ ఉంగరం ఉంది కదా, ఈ ఉంగరం చూస్తే గుర్తుపడతాడు ఉంటాడు. దురదృష్టవశాత్తు ఆ ఉంగరం పోతుంది ఆమె దగ్గర. ఉంగరం పోవడం వల్ల కణ్వ మహర్షి అనుకుంటా ఆమె పెంచిన తండ్రి. ఈ శాకుంతల వల్ల పక్షులు సాధకం వల్ల ఆమె శకుంతల అని పేరు వచ్చింది. వెరీ గుడ్. తర్వాత ఆ రాజ్యానికి పోతే గుర్తుపట్టాడు. తర్వాత ఒక ఈ చేప మింగుతుంది అడుగుల పట్టు. ఆ చేప మళ్ళీ మాంసం, ఆ చేప ఉంగరం చూసి అప్పుడు గుర్తొస్తుంది భరతుడికి. అప్పుడు ఆమె దగ్గరికి ఇస్తాడు. ఏదో వేద విద్య నేర్పడము, ఎవరైనా ఏది ఇస్తే స్వీకరించడం తప్పితే ఈ డబ్బులు సంపాదించుకుందాము, ఆ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు, ఆస్తులు, పొలాలు ఇవేవి ఆ ఛాసే ఉండేది కాదు. చక్కగా వచ్చిన వాళ్ళకి విద్య చెప్పడం, యథోచితంగా ఏది వస్తే అది స్వీకరించటం, అట్లాంటి పరిస్థితి అనమాట. మరి ఆవిడకి పాలు ఇవ్వటానికి లేదు, ఇంట్లో గోవులు కావాలి. అప్పుడు ద్రోణుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు తన స్నేహితుడు ద్రుపదుడు. రాజు ద్రోణుడు ద్రుపదుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. మహారాజు కదా, ఆయన కసిరి కొడతాడు. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి వైరం వస్తుంది. తద్వారా ఆయన మళ్ళీ ఇక్కడికి రావటము, వీళ్ళకి విద్యలు నేర్పటము, వీళ్ళ ద్వారా ఆయన పగ తీర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేయటం, ఇదంతా భారత కథ. వాళ్ళిద్దరు మంచి స్నేహితులు. నెక్స్ట్ జనకుడు. సీతాదేవి తండ్రి జనకుడు. జనక మహారాజు ఆయన పొలం దున్నుతూ ఉంటే ఈవిడ దొరుకుతుంది. సీతమ్మ వారు ఒక పేటికలో నాగటి చాలు. మాస్టర్ గారు కవచాలు, మంత్రాలు, ఇటువంటి శ్లోకాలు, వీటి మీద కూడా మాస్టర్ గారు మనకి ఎంతో చక్కటి వివరణ, మనకి ఎంతో తెలియని వాటి గురించి కూడా తెలియజేశారు మాస్టర్ గారి రచనల ద్వారా. అందులో నుంచి నేను నారాయణ కవచము అనే ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకున్నాను. ఈ పుస్తకము అసలైతే మాస్టర్ గారు దీన్ని ఆంగ్లంలో, ఇంగ్లీష్లో రచించారనమాట. దీన్ని తెలుగులోకి వాళ్ళ శిష్యులు అనువదించారు, తెలుగు వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. ఈ నారాయణ కవచము చాలా మందికి కొన్ని స్తోత్రాలు, ఈ స్తోత్రాలు ఉంటాయా అన్నది కూడా తెలియదు. అసలు నారాయణ కవచం అంటే చాలా మందికి తెలియదు. అసలు కవచాలు అంటే ఏంటి అంటే తెలియదు కదా. కవచాలు అంటే మన చుట్టూ వీటిని, ఈ కవచాలను మనం నిత్యం పారాయణ చేయడం వల్ల మన చుట్టూ ఒక రక్షణ వలయం మనకు తెలియకుండానే ఒక రక్షణ వలయం మన చుట్టూ ఏర్పడుతుంది. ఈ రక్షణ వలయం, ఈ కవచాల వలన మన మానసిక స్థితి, మన ఆరోగ్యము, మనకి వచ్చే ఆటంకాల నుంచి ఇది రక్షిస్తుంది అన్నమాట ఈ కవచాలు. నారాయణ కవచము ముఖ్యంగా మన ఆరోగ్యము, మన మానసిక స్థితి, మనకుండే అనారోగ్యాన్ని, ఇటువంటి బాధల నుంచి చాలా త్వరగా మనకి పారాయణ చేయడం వల్ల మనకి త్వరగా రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నమాట. ఈ నారాయణ కవచము ప్రస్తుత ఈ కాలంలో పఠించడం ద్వారా చాలా మేలు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం కరోనా ద్వారా చాలా మంది డిప్రెషన్లోకి, మాకు ఇది వచ్చింది, మాకు ఈ రోగం వచ్చింది, కరోనా వచ్చింది, అసలు ఏంటి అని 2 పాయింట్లే చెప్పాలి. ఆ 2 పాయింట్లు తప్పు కానీ డౌట్ కానీ అయితే ఇంకోళ్ళు అడుగుతామంటే 2 పాయింట్లు. నెక్స్ట్ పేరు భీష్మ. సంబంధం మైకి ఇవ్వండి, కార్లెస్ ఇవ్వండి. ఇమ్మాయి పేరేంటి? మౌనిక. అందరూ చెప్పండి. చెప్పిన 2 ముక్కలు చెప్పమ్మా, పర్లేదు. చెప్పాలి అయ్యా. భీష్ముడు రామాయణం వచ్చేది. భీష్ముడు వెరీ గుడ్, చాలా పైన ఇంకా ఇంకా బాగుంది. వచ్చేసాయి 2 పాయింట్లు. బాగా ఉపదేశం ఎవరికి చెప్పాడు ఆయన? ధర్మరాజుకి
బాగుంది ఇమ్మాయికి ఇవ్వండి మాకు. ధన్వంతరి స్వరూపము సమానంగా వైద్యం చేయగల ఓ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నీకు వందనం. ఇవాళ నేను ఆయుర్వేదం అనే పుస్తకం గురించి చెప్పబోతున్నాను. మొట్టమొదట మాస్టర్ ఈకే గారు మొట్టమొదట ఫారినర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అలాగే చెప్తున్నా కదా ఎందుకు ఇంకా దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఫారినర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుగా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రాశారు మాస్టర్ గారు. ఆ తర్వాత ఇది వినడానికి నేర్చుకోవడానికి సులువుగా ఉందని చెప్పేసి శిష్యులు అడగంగా తెలుగులోకి అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు అనువదించారు దీన్ని. అసలు ఆయుర్వేదం అంటే ఏంటంటే ఆయుర్వేదం న్యాచురల్ మెడిసిన్స్ తోటి వ్యాధిని తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఎటువంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేయకుండా మనకి వ్యాధులని నిర్మూలించడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. మొట్టమొదట దీన్ని బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించారు. దాని తర్వాత దీన్ని ఇంద్రదేవుడికి ఉపదేశం చేశారు. ఇంద్రదేవుడు భారద్వాజ మహర్షికి ఉపదేశించిన తర్వాత భారద్వాజ మహర్షి కాశ్యప మహాముని ఇంకా ఏమో వశిష్ఠులకి దీన్ని నేర్పించారు. ఆ తర్వాత లాస్ట్కి చరక మహామునికి ఇది నేర్పించిన తర్వాత ఆయన చరక సంహిత అని దాంట్లో ఆయుర్వేదం గురించి మొత్తం ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అనేది ఆయన రాశారు. ఇప్పటికి మనం చరక సంహితలోని ఆయుర్వేదానికి సంబంధించినవే వైద్యాలే మనం ఇప్పటికి కూడా వాడుతున్నాం. అసలు మనకి ఆరోగ్యం అనారోగ్యంగా ఉన్నామని మనకి ఎలా తెలుసు? అసలు ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి, అనారోగ్యం అంటే ఏంటి? అసలు అనారోగ్యం అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఇలా ఉన్నప్పుడు కూర్చొని మనకు అసలు ఈ అవయవాలు అన్నీ ఉన్నట్టు మనకు అర్థం కావు. అదే ఒకవేళ కాసేపు కూర్చున్న తర్వాత ఆయాసం వచ్చింది, ఆయాసం వస్తే మనలో ఏదో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, దాన్ని అనారోగ్యం అంటారు. లేకపోతే ఇప్పుడు ఒక మనిషి నడుస్తూ ఉన్నాడు, నడుస్తూ కొంత దూరం వరకు నడవగలడు, ఆ తర్వాతకి కాళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి. ఎప్పుడైతే అతను తన కాలు నొప్పిని తన శరీరంతో విడిగా చెప్తున్నాడు, అంటే నా కాలు అని విడిగా శరీరంలో నుంచి సపరేట్గా నా కాలు అని చెప్తున్నాడో అప్పుడు అది అనారోగ్యం అన్నమాట. మన శరీరంలో నుంచి ఒక అవయవాన్ని సపరేట్గా చూపించి నాకు ఇది నొప్పి అని అతను ఫీల్ అవుతున్నాడు కాబట్టి అది అనారోగ్యం అంటారు. అసలు అనారోగ్యానికి కారణాలు ఏముంటాయి? అజాగ్రత్త వలన మనం అనారోగ్యానికి గురవుతాం. ఇంకానేమో హైజీనిక్గా ఫుడ్ తినకపోవడం వల్ల, సరిగ్గా అరగని ఫుడ్ తినకపోవడం వల్ల, నిద్ర లేకపోవడం వల్ల, ఇవన్నీ అనారోగ్యానికి కారణాలే అన్నమాట. అసలు వ్యాధులు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయంటే రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మానసిక వ్యాధులు, శారీరక వ్యాధులు. మానసిక వ్యాధులు అంటేనేమో ప్రతిదానికి కుంగిపోవడం, బాధపడడం, ఏడవడం, దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం, ఇవన్నీ మానసిక వ్యాధులు. అది శారీరక వ్యాధులు అంటే ఇప్పుడు బీపీ, షుగర్, ఇవన్నీ శారీరక వ్యాధులు అన్నమాట. ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకా వంశపార్యపరంగా వచ్చే వ్యాధులు కూడా ఉంటాయి. వాటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని, అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి ఆయుర్వేదం అనేది ఇచ్చారన్నమాట. అయితే ఆహార నియమాలు, అసలు మనం ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటామంటే, ఆకలి కానప్పుడు తినడం, ఆకలి అయినప్పుడు తినకపోవడం, ఇది ఒక రీజన్ అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడు ఆకలి వేస్తే అప్పుడు తప్పకుండా తినాలి, అప్పుడు మన ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఇంకా ఏమో మనం తినే ఫుడ్ని బట్టి కూడా మనకి ఆరోగ్యం అనారోగ్యం అని తెలుస్తుంది.
డైజెషన్ మంచిగా అయ్యే ఫుడ్, అంటే మైదా ఇలాంటివి కాకుండా త్వరగా జీర్ణం అయ్యే ఫుడ్, వరి, ఎండు ద్రాక్ష ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే కనుక మనకి ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. ఇంకా మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఇలాంటివి మనకి త్వరగా అరగవన్నమాట. అవి తీసుకుంటే ఎక్కువసేపు ఆకలి అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇంకా నాన్ వెజ్ ఇవన్నీ సరిగా అరగని పదార్థాలు అన్నమాట. ఇవన్నీ లేకుండా అంటే ఇవన్నీ లేకుండా మనం చూసుకోవాలి. కడుపు ఎప్పుడైనా తిన్న తర్వాత కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించినా ఇవన్నీ అది మంచి అనారోగ్యానికి కారణం అన్నమాట. మనం తినే ఫుడ్ అగ్నితత్వాన్ని చూపిస్తుంది. తినేటప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగకూడదు అంటారు. ఇప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగారు అనుకోండి, అంటే మనం తిన్నది అగ్నితత్వం, మనం మంచినీళ్ళు తాగితే అది కడుపులో ఉండే అగ్ని చల్లారిపోతుంది. అప్పుడు మనకి సరిగ్గా అరగడం జరగదు. ఇది ఒక ఆరోగ్య సూచన. అసలు హెల్తీగా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? అసలు ముందు మనం సూర్యోదయానికి ముందుగా లేవాలి. 1 అవర్ ముందుగా లేచి పనులన్నీ నెమ్మదిగా సక్రమంగా చేసుకుంటూ ఉండాలి. అదే త్వరగా లేవలేదనుకోండి, ఫాస్ట్గా పనులు చేయాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల కోపం వస్తుంది. కోపం వస్తే మళ్ళీ రొటీన్ మారిపోతుంది. అందుకని త్వరగా లేచి నెమ్మదిగా పనులు చేసుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు బాడీకి మొత్తం లుబ్బులు రాసుకొని మంచిగా మర్దన చేసుకొని స్నానం చేయడం వల్ల మన బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా అవుతుంటుంది అన్నమాట. సూర్యోదయానికన్నా ముందుగా స్నానం చేస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఆరోగ్యం అంటే స్నానం చేసేటప్పుడు అన్ని పంచతత్వాలు, అగ్ని, భూమి, వాటర్ ఇవన్నీ కలుసుకుంటూ స్నానం చేయాలన్నమాట. అప్పుడు వాటినన్నిటినీ స్మరించుకుంటూ స్నానం చేయాలి. స్నానం చేసిన తర్వాత నుదుట కుంకుమ పెట్టుకోవాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఆజ్ఞాచక్రాన్ని స్మరించడం వల్ల మనం దేవతలకి కృతజ్ఞతలుగా ఉంటాము. అసలు సత్ప్రవర్తన అంటే ఏంటి? శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు సమసంగ వివర్జిత. చల్లగా ఉన్నా, వేడిగా ఉన్నా, సుఖంగా ఉన్నా, దుఃఖంలో ఉన్నా ఎప్పుడైనా మనం మన మనస్సుని ఒకేలాగా ఉంచుకోవాలన్నమాట. దానివల్ల మనకి అనారోగ్యం లేకుండా ఉంటుంది. మనం మాట్లాడే మాటలు కూడా ఇతరులని నొప్పించకుండా వాళ్ళని సంతోషం పరిచేలాగా మాట్లాడుతూ ఉండాలి. వాసుదేవ వాసుదేవ మన మౌనిక ఆయుర్వేదం టాపిక్ చాలా చక్కటి టాపిక్ తీసుకుంది. రోజు మనకు అందరికి కావాల్సింది అంటే ఫస్ట్ తను అన్వయించుకోవడం గురించి చెప్పింది. ఇవన్నీ రేపటి నుంచి కుదిరే లేవడం, మీతో స్టార్ట్ చేయడం గురించి నువ్వు నేర్చుకున్నావు కాబట్టి, చదువుకున్నావు కాబట్టి చక్కగా ఇంకా అవసరం వస్తుంది కాబట్టి అది టాపిక్ తీసుకుంది. మంచి టాపిక్ నిజంగా. ఇది మనం చాలాసార్లు ఇక్కడ డిస్పెన్సరీలో చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి, అనారోగ్యం అంటే ఏంటి. చెయ్యి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నొప్పిగా ఉందని, చెయ్యి అసలు ఉందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, చేతికి అది ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది. అప్పటివరకు చెయ్యి ఒక మన శరీరంలో భాగం ఉంది అని ఎలా తెలియదో అలాగే ఆ భాగానికి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడే తెలుస్తుంది. అది ఐడెంటిఫై చేసి ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది అని చూసుకుని మనం ఏం తప్పులు చేసామో, ఏం తప్పులు చేయకుండా ఉంటే చేయనప్పుడు తగ్గుతుందో చూసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఈ ఆయుర్వేదం అనే దాంతో చాలా విషయాలను, చాలా రోగాలను తగ్గించుకోవచ్చు. చక్కటి మంచి పుస్తకాన్ని తీసుకుంది మాస్టర్ గారు. ఇంకా చాలా టిప్స్ ఇచ్చారు. దాంట్లో మామూలు టిప్స్ కాదు, చాలా గొప్ప విషయాలు ఇచ్చారు. ఇవన్నీ నేను రోజు పేషెంట్కి కూడా చెప్తూ ఉంటాను. అవన్నీ చాలా మటుకు మేము అందరికీ తెలిసినవే. అలాంటి పుస్తకం మనకి తెలుగులో మాస్టర్ గారు అనువదించడం
దాంట్లో పంచకోశాలు, మరి అవన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయి, ఒక్కొక్కటి ఏ కోసంలో మనకి ఇబ్బంది వచ్చింది ఎలా తెలుస్తుంది, అందరూ ఎవరికైనా వాళ్ళకి తలనొప్పి కాళ్ళు నొప్పి అంటారు, కానీ దానికి వెనకాల ఉన్న రీజన్ ఎవరు చెప్పరు. చెప్పకపోయినా మనం తెలుసుకుని ఎలా దాన్ని నివారించాలో చక్కగా మనకి ఇచ్చిన పుస్తకం. దాన్ని అందరూ మనం చదువుకోవాలి. ఎప్పుడైనా టైం ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటేనే ఇంకా మనం కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. వాసుదేవ నెక్స్ట్ జీవ కిల్పుష రావాలని విశ్వం వందే జగత్తు సివిలైజేషన్ లోకయాత్ర గురించి చెప్తున్నాను. దీంట్లో మాస్టర్ గారు నావాణి అనే మాసపత్రికలో ఇష్టాగోష్ఠి అనే శీర్షికపై ముచ్చరించారు చాలా విషయాలు. దీంట్లో ప్రశ్నలకి సమాధానాలు దొరుకుతాయి. చాలా ఇందరికీ చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. వాటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఈ బుక్లో మాస్టర్ గారు మనకి చాలా వివరంగా చెప్పారు. ముందుగా పునర్జన్మ సిద్ధాంతం గురించి. ఒకరోజు మాస్టర్ గారి దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వచ్చి పునర్జన్మ అసలు ఉంటుందా మనకి, దీనిపై అభిప్రాయం ఏంటి అని అడిగారు. పునర్జన్మ విషయం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ముందుగా పునర్జన్మ కాకుండా మనకి ఈ జన్మ అయితే ఉంది కదా, ఈ జన్మ ఉండడం వల్లే మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, మనం ఇలా మాట్లాడుకోవడం వల్లనే శత్రుత్వమో స్నేహతత్వమో మన మధ్య ఏర్పడుతుంది కదా, అలా ఏర్పడడం వల్లనే ఈ విషయం మీరు నా ముందు ఉంచారు కదా, దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది? ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఇలా అడగడానికి ముందు దీనికి సంబంధించింది అంతకుముందు ఏదో జరిగి ఉంటుంది, దానివల్ల ఇప్పుడు ఇలా మీరు అడిగారు. అండ్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం మీద అవగాహన ఉండాలి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం మీద అవగాహన అంటే మనకి ముందుగా సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి యొక్క గమనములను మనం తెలుసుకోవాలి. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి 24 గంటలు తీసుకుంటుంది. అదే చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరగడానికి 28 రోజులు పడుతుంది. భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడానికి 365 రోజులు పడుతుంది, అనగా 12 మాసాలు పడుతుంది. దీనితో ఋతువులు, మాసాలు, నక్షత్రాలు, అహోరాత్రములు మొదలైనవి ఏర్పడ్డాయి. ఉత్తర ధ్రువము నుంచి దక్షిణ ధ్రువము వరకు మనకి